कहलु मो नाच देखिले कुकुर मान दौड़ी पड़े हां तोरा चसा की जानियो पोसाल मुलो ए जा जा आडू मते डिस्टर्ब करना कोची ए मु काई जीवी ना ना मु काई जीवी तू पारुछु तू जा मु काई जीवी ना मु पर भाई के अपेक्षा करछि तू जेमिति भाई को अपेक्षा करिछु ठीक सेमति मु भी भाई को अपेक्षा करछि ए भाई ते तोर की काम हां काई तोर की काम तोर जो काम मोर भी सही का मोर जो काम सही काम काहे ना मु भला भाबे जानि छी आज मो भाई प्रथम मासर दरमा नै घर को ए भाई तो दरमा पाई घर को अछि तू एमती काई खुशी होछ बा ए काहे खुशी होछि तोर की काम भाई पकड़ कहि दउनु ए बिनी मु तो सावधान कर कहि दउछि भाई प्रथम मासर दरमा टंकाटा मु नेबी तू हेलु थर्ड पर्सन ता परे तू तो कथा कहबू नहीं मु नेबी नहीं नहीं मु नेबी कहले थरे मु नेबी नहीं नहीं मु नेबी ए प्रथमे मु नेबी तापरे जाई तू न ए बेसी पार्टी करिवु तो ए जो दांत देखुन ना से दांतटा मारी की गळई पकेबी कोन कहली तू मते मारिबू मारू मते का मालू देखा हां मारिबी रागो चिना ना सकाळ काहे के तो बारधर होछ कहिला हां सबବେଳେ झगड़ा सबବେଳେ पाटी तुड मଣିଷ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରେଇ ଦେବନି पचार बहु तो कनिष्ठ पुत्र श्रीमान विराज मिश्र को पचार बड़ भाई को दनमा टंका न पाई केमती कन कन होछ आ मु कन कन होछ आ तू किछि होनु बोलो कोन भाई रो प्रथम मास टंका मु नेबी नहीं मु नेबी नहीं नहीं मु नेबी ए बेसी कथा कहबनी मु नेबी कहछि नहीं नहीं मु नेबी ए मु नेबी कहछि ना सेथु टंकाटिए तू नै पारिबू ना सेथु टंकाटिए से नै पारिबो आउ की नबो मो पर प्रथम मासर रोजगार ए घर मुरबी तथा आम घर हर्ता कर्ता दैव विधाता प्रभु श्री श्री जगन्नाथ को श्री चरण कमल समर्पण करा जीव आमे समस्त मिलिमिशि कहि ताको चरण तळे गुहारिया पड़िबा आ एक स्वर रे कहिबा हे जगतर नाथ जगन्नाथ हे कालिया शांत हे पतित पवन हे चका आखि चका नयन ए गरीब दुखी को तम चक्र आढ़ुआल रे साइती रख प्रभु तम चक्र आढ़ुआल रे साइती रख बिंदु बिंदु ए बिंदु ए बहू बापा को आज भारी खुशी कथा कण तो बापा आसिलेनी अरे बिरा कथा कौन तो बापा आज कौन भारी खुशी जन पड़छंती बापा को खुशी रो कारण ता कोन जानिनु बापा को सही जो वकील टेका टेक करी कहि देथियो विश्वजीत बाबू आपण आउ किछि दिन पर ए केसटा फाइनल हे जिवो बापा सही पे खुशी जाउछंती हेले बापा जानी पाउ नाती सही केसटा पई हमें सर्वहरा हे गलेनी तू टिके बापा को बुझालो बहू नहले देखिबू सही जगन्नाथ को जमी पई आम वंशटा दिने बुड़ी जीवो तू भूल कहली विराज अरे जगन्नाथ को चिन्हवार तोर भूल हो जाइछि अरे सी गोटे काठ अधा गड़ा मूर्ति नुहंती से दया दान क्षमार अपूर्व समाहार ताकरी दया अछि बोली तो आमर समस्त संपत्ति बिक्री हो सारलानी ए बहू तू टिके बापा को बुझा नहले देखिबू ए ता सही जगन्नाथ को जमी पई आम वंशटा दिने बुड़ी जीवो भाई तू एक कथा कहि परछु बापा को तू एमती कहबा कोन ठीक होची कहबा को बाध्य होची लोबिनी काहे कि ना मो भविष्य को देखुची भाईटा चाकरी कला तू काली सकाळे बा हई सासू घर चली जीवू तले मो भविष्य खाली किटी मिटी अंधार अधीनर झड़ प्रहार रे ध्वंस विध्वस्त चारियाडे हाहाकार अन्न चिंता चमत्कार ए विराज अरे सेमती किसी हबनी विराज कारण आमको कोर्ट जीवक पड़बनी अनेक दिन जो केसटा आज फाइनल हो जाइए
ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ଯୋଉଟା ମୁସଲମାନ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଏଥିରେ ସଫା ସଫା ଲେଖା ଅଛି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର। ସତରେ ଦେଖି 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 ଯାହା ହଉ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସତରେ ତମେ ପରମ ଦୟାଳୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷର କେସ୍ଟା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ବିରାଜ, ମୁଁ ତତେ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ। ତୁ ଠିକ୍ କହିଥିଲ ବୋଉ, ସତରେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ। ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ମିଶି କୁହ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ জগন্নাথ। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ বিসমিল্লাহ মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। अमेरिका नाम खुर्शीद आलम, नबली नाम खुरी, बकरी काटी बात धंधा हमेरी। मैं बंदूक नहीं, हाथ में धरता हूँ छुरी। मैं बोलता हूँ अल्लाह अल्लाह, और तुम लोग बोलते हो जगन्नाथ धारी। ठीक है इस खुशी हवा को, क्योंकि तुम्हारा हिंदू लोग केस्टा जीती गले, मुसलमान के सारी। लेकिन एक बात याद रखना मिश्रा बाबू, खुशी हुआ मगर गरम मत करो गरम। अरे मु गर्व करे मो जगन्नाथ उन्हें में गर्व करे। अरे मु एका नुहे, ये सारा हिंदू समाज मो जगन्नाथ उन्हें गर्व करंती। आवरी गर्व करबा कथा पेपरटा को तळ कोर्ट रे नुहे, एटा संपूर्ण सुप्रीम कोर्ट रो। ମୁଁ କହିବି ଏଇ କେସର ରାୟଟା ଗଲତ ଥିଲା। ଜାଣି ଶୁଣି ଆମ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ କୋର୍ଟରେ ହରେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଲ୍ଲାହ ତମକୁ କେବେ ମାଫ କରିବେନି ବେ। ଆଲ୍ଲାହର ସଠିକ ବିଚାର କରିବ, ସଠିକ ବିଚାର। अरे विचार तो हेला, जे जितिबा कथा से जितिला। ଆଉ କ'ଣ ତମେ ଭାବିଛ ତମ ଜଗନ୍ନାଥ ଜିତି ଗଲା? ଆରେ ତାକୁ ହରେଇବାର ଶକ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ କାହାର ଅଛି? ଓ ଭାବିଜି, ये दुनिया देखता है, ये दुनिया जानिची तम जगन्नाथ केते हारिची। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି ମୁସଲମାନ ର ବର୍ଷା ରକ୍ତ ବାହୁ ତମ ଜଗନ୍ନାଥକୁ କେମିତି ଚମଡ଼ା ରସିରେ ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧି ଘୋଷାଡ଼ି ଠେଲି ନିଆଁକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆ ଦେଖିଛି ମୁସଲମାନର କଳା ପାହାଡ଼ଟା ତମ ଜଗନ୍ନାଥକୁ କେମିତି ଡହଲ ବିକଲ କରିଛି। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି ତମ ଜଗନ୍ନାଥଟା ଗୋଟେ କାଠର ଅଧା ଗଡ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହତ୍ଵ ପଣିଆ। କାଳେ ତମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ସଚେଇ ଦେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅଧା ଗଡ଼ା ଠାକୁର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତମମାନଙ୍କ ନିଆଁରେ କାଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ କଳା ପଡ଼ିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ମୁହଁରେ କଳା ବୋଳି ସେ କାଳିଆ ଠାକୁର ପଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଓ
बेबी बुजुर्ग लोग बात करिला बेले पिला माने चुप रुहंती एई संस्कारटा कोन तो बाप मा तोते शिखै नांती आम बापा आमको बहुत किसी शिखाई आम बापा आमको शिखाई घर को आसीथिबा अतिथि देवता सहित समान जो ए पर्यंत आम आपण को उद्योगता को सहाय करिछु। अच्छा बहुत साहस आपणकर आमरी घरे ठिया है आम जगन्नाथ को गाड़ी देवे चुपचाप एडू चली जातु आउ ता नहले आ नहले कौन करिउ बे अरु बाहर करी दबु यही ना अबे तुम लोग काई को घर बाहर करीबो मैं चला जाता हूँ चला जाता हूँ चला जाता हूँ एक बात याद रखना विश्रा बाबू आएगा एक दिन जरूर आएगा तुम साले सब हिंदू मेरा पाँव चटोगे पाँव तुम साले सब अल्लाह अल्लाह बोलोगे तुम साले सब हिंदुस्तान को एक दिन में पाकिस्तान बना दूंगा पाकिस्तान क्योंकि अमेरिका नाम खुर्शीद आलम लवली नाम खुरी बकरी कटीबा धंधा हमारी ये बंदूक नहीं हाथ में धरता हूँ छुरी मैं बोलता हूँ अल्लाह अल्लाह और तुम लोग बोलते हो जगन्नाथ धारी जवाब दे चली गला इच्छा तो होतला ता कोनो मुंडे देखि दिच्चार चाबटा थई दबा ओ अरे छाड़ो से कथा अरे जहाँ होबा कथा हबो अच्छा बिंदु कोन हला तुम गोटे कथा पचारिबी कोन कहूना तार उत्तर दबो अरे बाबा कोन कुहो एदिक आस अच्छा आम विश्वासर बाघटा कले केमती होन भारी बढ़िया तो बढ़िया हबो बढ़िया हबो बढ़िया हबो हेटी गोटे काम करो तुम जेतेस्टा पारुछ तार बाहागर कामटा सारी दियो मु आ ए घर जंजाल एते सब संभाली परबिनी बाहागर हबो जे हेले कन्या 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 कोठु आसी से कथा मु बाकी रखिछि बुझी सारछ आ मु बाकी रखिछि माने अरे से जो पाठशाणी আমার মধ্যস্থী हाँ हाँ তা সহিত মু কথা হই মো পুଅ ପାଇଁ বহুত ঠিক କରି সারিছি এই জানলো বিন্দু ঝিওটা দেখিବାକୁ যেতি সুন্দর গুণর মধ্য সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাকুর সতনা কোন ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ତା ଭାଇକି ମୁଁ କହିଛି ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ସେ ଆମ ଯେଉଁ କାମଟାକୁ ସବୁ ସାରିଦେବା ଏଇ କାମଟି ଆମର ବାହାଘର କାମଟା ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କାମଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେଲେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ହବ ହେଲେ ବାପା ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆରେ ଆସିବେ କଣ ହଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇ ତ ଏ ବିଜୟ ଆସିଲେଣି ନମସ୍କାର ମଉସା ନମସ୍କାର ମୋର ଟିକେ ଆସିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା କେବଳ ମୋର ଭଉଣୀ ପାଇଁ ତାର ଏକାଜିତ ଭାଇ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଆସିବି ହେଲେ ତମେ ତ ଆସିଲ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଲନି ଆଣିଛି ଆଣିଛି ତାକୁ ନ ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏକା କେବେ ଆସିପାରିଥାନ୍ତି ତାମାନେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛ ଆଜ୍ଞା। ଆରେ କାହିଁ ଗଲା ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡାକୁଛି ଏବେ ହଁ, ଡାକ। ଏ ବର୍ଷା 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 कौन है भाई ସେ ଚପଲଟାକୁ ହାତ ଧରି ଆସିବି
ରଖି ଆଇଲୁନି ଇଏ ପୁରା ମୋ ଶାଶୁଘର। ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ଶାଶୁଘର କୁଆଡେ ମନ୍ଦିର ସହିତ ସମାନ। ମନ୍ଦିରକୁ କେହି କଣ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଆସେ? ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ଚପଲଟାକୁ ମୁଁ ଧରିକି ଆସିଛି। ଆରେ ତାକୁ ବାହାର ରଖି ନହେଲେ ଆସି ପାରିଥାନ୍ତୁ। କେମିତି ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ? ଅଭାବୀ ମଣିଷଟା। ଏଇ ଚପଲ ହଳକ ଦବା ପାଇଁ ତୋତେ ମାସେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏ ଚପଲ ହଳକ ଯଦି ବାହାରେ ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତି କୁକୁର ଗୁଡାକ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡି ଦେଇନଥାନ୍ତି। ବାହାର ପରା ଚାରିଟା କୁକୁର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହିଲି କି? ନାଇଲୋ ମୁଣ୍ଡିଟା ତୁ କିଛି ଭୁଲ କହିନି, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ଦେ ସେ ଚପଲ ହଳକ ମତେ ଦେ, ଏଇଟା ରଖିଦେ ଆগে। ବର୍ଷା, ହଁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତୋ ଶ୍ୱଶୁର। ଯା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। କଣ କହିଲୁ ଭାଇ? ଇଏ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର। ହଁ ଯା। ବୋଉ କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅ ବୋହୂ ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡେ ପୁଣ୍ୟତା ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ସେ ସୁଯୋଗ ମତେ ଦେବେ ନା? ବିନ୍ଦୁ ଏ ବିରା ଏ ବିନି, ଆରେ ଦେଖିଲ ଆଉ କେତେଟା ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ଘରକୁ ଏ ବୋଉ ହବାକୁ ମଫସଲି ଝିଅଟା ଆସିଛି। ଆରେ ସେ ତ କଥା କହୁନି, ତା ପାଟିରୁ ଖାଲି ଅମୃତ ଝରୁଛି ଅମୃତ। ଏ ମା ଆରେ ତୋ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ରେ ବା, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଏ ବର୍ଷା, ଏ ହଉଛନ୍ତି ତୋ ଶାଶୁ। ଯା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। କଣ କହିଲୁ ଭାଇ? ଇଏ ମୋ ଶାଶୁ। ଆରେ ହଁ ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସାଙ୍ଗ ହଉଛି ତା ମା। ଆଉ ଝିଅଟିଏ ବାହାଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲା ପରେ ତା ଶାଶୁ ମୁହଁରେ ସେ ଦେଖେ ତା ବୋଉର ମୁହଁ, ଆଉ ତା ଶାଶୁର ପଣତ କାନି ତଳେ ତା ବୋଉର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଥାଏ। ହେଲେ ମୋ ବୋଉ ତ ନାହିଁ, ସେ ଆକାଶର ତାରା ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ମୋ ମା ହେବେ ନା? କି କିମିଆ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଲୋ? ହେଇଟି, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଯେତେ ଶ୍ର କରୁଛ ଏ ଝିଅ ସହିତ ମୋ ପୁରା ବାହାଘର କାମ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚୟ। ହେଇଟି। ଇଏ ତ ସାଧାରଣ ଝିଅ ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଇଏ। ଏ ବିନି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଚାଲ ଚାଲ। ବର୍ଷା, ଭାଉଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଟିକେ କେତେ ସଂସ୍କାରୀ। ତୋର ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତୁ ରହ। ହଁ? କଣ କହିଲୁ ଭାଇ? ଇଏ ମୋ ଦିଅର ଆଉ ଇଏ ମୋ ନଣନ୍ଦ। ଆରେ ହଁ ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ଘରର ସାଥେ ବରଷା ଝଡେ ସାଥୀ ହେଇ ଆମେ ରହିବା, ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ନବା, ଆମେ ଘରକୁ ମନ୍ଦିର କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ, କହିଲ ତମେ ଏତେ ଭଲ ହେଲ କେମିତି? ଏ ବୋଉ, ଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଝିଅ ନୁହେଁ ଲୋ, ଏ ହଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଁ ଠାକୁରାଣୀ। ତତେ କଣ କହୁଥିଲି? ଏଇ ଦେଖୁନୁ ଘରେ ପାଦ ଦଉ ଦଉ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଲା। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ତମେ କିଛି କହିବନି କି? କ'ଣ ଆଉ କହିବି? ତମକୁ ଦେଖି ତମ ମୋର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ହଁ। ମୋର ତ ସବୁ ଅଙ୍କ ଗୁଡାକ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହଉଛି। ଏ ବିନ୍ଦୁ ଏ ବିନି, ଆରେ ତମେ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଲ। ଆରେ ଶୀଘ୍ର ରନ୍ଧା ବେଳାଟା ସାରି ଦିଅ। ବିଜୟ ମୋ ବୋହୂ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଖାଇବେ। ନାଇଁ ମଉସା, ଆମେ ବାସୁଛୁ। ନା ନା, ସେମିତି କେମିତି ହବ? ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପୁଅ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ସିଏ ପୁଣି ବର୍ଷାକୁ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଖି କରିବ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ଏ ବିନି, କାହିଁକି ଏମିତି ଖୁଣ୍ଟୁଟା ବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛି କହିଲୁ? ମୁଁ କଣ କଲି? ଏମାନେ ପୁରା ରହିବେ ପୁଣି ଖାଇକି ଯିବେ। ଚାଲ ଚାଲ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ରୋଷେଇବାସ କାମଟା ସାରିଦେବା। ଚାଲ।
ଭାଉଜ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ରୋଷେଇଟା ସାରିଦେବ। ବିଜୟ, ଆଜ୍ଞା ତମ ସହିତ ମୋର କିଛି କଥା ହବାର ଥିଲା। ମାନେ ଆରେ ମାନେ କିଛି ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଶୁଣ, ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଶୁଣ, ଚାଲ ଆମେ ଆମ ବଗିଚାକୁ ଯିବା, ସେଇଠି ବସି ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହେଲେ ବର୍ଷା ଆରେ ବର୍ଷା ଏଇଠି ଥାଉ। ଆସ। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍। ବର୍ଷା ଏଠିକା କଣ ଏ ଚପଲ ହଳ ଧରଟା ଏଇଠୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁନି। ବାହାରେ ଚାରି ଚାରିଟା କୁକୁର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗଲି ଚପଲ ଆଉ ଆସିଲି, ଏଇଠୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁନି। ଜମା ଯିବିନି। ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ତା ଏନ୍ତୁଡ଼ି ନିଆଁ ଜଳେ ତା ବାପ ଘରେ, ଆଉ ଚୁଇ ନିଆଁ ଜଳେ ତା ଶାଶୁ ଘରେ। ତା ଶାଶୁ ଘର କୁଆଡ଼େ, ତା ପାଇଁ ସରଗପୁର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସି ଏ ସରଗପୁରରେ ପାଦ ଦେଇଛି, ହେ ସରଗପୁରର ମାଟି, ମୁଁ ଏଇଠି ତମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ମୁଣ୍ଡିଆ। देखा जाऊनी, देखा जाऊनी तोते किए बे? अरे अरे सुन, अरे शुणी जा कहूची। अरे चपल पादरे पिंधा जाए, चपल हाथरे धरा जाएनी। कि नेस्टी झीटा मु नष्ट करदेला, नष्ट करदेला मो ड्रेसटा को। मो बोटा को कौन कहबी जे ए असना झीगुड़ा को काहींकि केजानी घरे पुरौची मु किछि बुझी पारुनी। अरे कियो सना करे लागी रे बापा बापा ए जो झीटा आम घर को आसी नतला सेई पा। अरे तू कौन जानिलु, सेई झीओटा विश्वजित मिश्र हबो बड़ बहु। माने माने अरे माने तोर बाघर हबो। अरे इनको समझ के पड़लु। बापा बाहागरटा गोटे पिला खाऊ नुहे बापा, एक तरफा निष्पत्ति आउ भाव प्रवणता बाहागर मानदंड नुहे बापा। ए बाहागरटा ठीक कला पूर्व आपणकर मत थे पचार କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରିନଥିଲି, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। बापा समय बदली जाइछि बापा। से कालर समय आउ ए कालर समय ताहा मध्यरे अनेक फरक, अनेक तफात बापा। अनेक तफात, अनेक फरक, अनेक तफात। अरे की तफात की फरक? आग जुगरे सूर्य पूर्व दिगरे उदय होउथिले, एबे कोन पश्चिम दिगरे उदय होउछंती। आग जुगरे लिंब पीता लागुथिला, एबे कोन मीठा लागुछि। बापा मो कहवा कथाटा कौन कि बापा आपन जदि पारंते ए बाहागरटा को टिके आपण बंद कर दियंते बापा। कहलु बाघरटा बंद कर देबी, किंतु काहे की? कहीं ना बापा मु आउ गोटे झील को भल पाउछि बापा। सुन मोर गोटे कथा सुनी रख। जेते शीघ्र तू देइथिबा कथाटा फेरे आनिबु, जदि न फेरे आनु ताहेले मो मोला मुह देखिबो। मोला मुह बापा सुनी जाओ बापा, बापा कौन करीबी मु एबे? मु एई झीटी की बाहाबी, एई पागल एई झीटी को जी हाथरे चपल धरी बुलुछि ना। मु से झीटी की बाहाबी
যে 6 মাস ভিতরে তা সুখ জীবনর অনুভূতি মতে বখাଣିছি। ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ନ ମାନିଲେ ମୋ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ। ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି ଆଉ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ କଥା ଦେଇଛି ଯଦି ତାକୁ ବାହା ନ ହୁଏ କଣ କରିବ? କଣ କରିବ ସେ? କଣ କରିବ ସେ? କଣ କରିବ? କଣ କରିବ ସେ? Baby! Yeah, baby! हे भगवान केमिति केमिति हम मो जीवन समस्यार समाधान तुम्हें कुह प्रभु केमिति मो जीवन समस्यार समाधान हम हे जगतर नाथ जगन्नाथ कालिया शांत तुम्हें ही मते साहा भरोसा प्रभु। अरे ए विराज अरे मते की खोजुतला कि କାହିଁ ନାହିଁ ତ ତୋର କ'ଣ କେହି ଗେଷ୍ଟ ଆସିବାର ଥିଲା କି? हरि विराज माने गेस्ट ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଯଦି କିଏ ଆସି ତୋର ଗେଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ଭାଇ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି। ଆସୁଛି ଭାଇ। हरि विराज আজি হচ্ছে বিরাজ বিস্তর ফোর্টনাইট। আজি মোর ফোর্টনাইট মানে মন খুশিরে নাচিবা কথা হেলে হেলে মতে এমতি ডর কাহিঁকি লাগুছি? মো মন ভিতরটা কাহিঁকি এমিতি আন্দোলিত হয়ে উঠুছি? কাহিঁকি এমিতি হଉଛି? বেবি মম্মি ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ବୋଲି ତ ଆଜି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ବେবি ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ବୋଲି ତ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। প্লিজ বেবি তুমি সেমিতি কুহনি বেবি তুমি সেমিতি কুহনি। ଆଉ କେମିତି କହିବି ତମେ କହୁନ? ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ବୋଲି ତମର ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ ମିଶେଇ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଛି। କ'ଣ ତମର ଏଇ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ମୋ ନିଶ୍ୱାସରେ ହଉଛି ତମରି ନା ତମରି ବିଶ୍ୱାସରେ ହଉଛି ମୋ ଦୁନିଆ। ଅବିଶ୍ୱାସର ଅଜଗର ମୁଁ ନୁହେଁ ବେବି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମିଶ୍ରଟା ତମର ଥିଲା ଏବେ ବି ଅଛି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ତମର ହିଁ ରହିବ ବେବି। ଥାଉ ଆଉ ସଫେଇ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଦେଖି ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଇଥିଲି ହେଲେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦ ପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସଟା ଉଠି ଯାଇଛି। ଛାଡ଼ ସେ କଥା କହିବା ଲାଭ କ'ଣ? ଆଜି ତମ ଚତୁର୍ଥୀ ଭୋଜି ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ କେତେ ଲୋକ କେତେ କ'ଣ ତମକୁ ଉପହାର ଦଉଥିବେ। ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଉପହାର ନେବନି। କି ଉପହାର ତମେ ମୋତେ ଦେବ ବେବି? ଏଇ ମୁଦିଟା ଯୋଉଥିରେ ତମ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ କର ଏ ମୁଦିକୁ ମୁଁ ଜମାରୁ ଭଲରେ ପିନ୍ଧିନି କାହିଁକି ନା ତମ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି। କାଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କି ଗୋରି ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ମୁଦିକୁ ପିନ୍ଧିଛି କମ୍ ଆଉ ସାଇତିଛି ବେଶୀ। ବେବି ନିଅ ନାଇଁ ବେବି ତମର ସେ ଉପହାରଟା ନା ତମେ ତମ ପାଖରେ ରଖ ବେବି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ତମର ସେ ଉପହାରଟା ମୋତେ ଉପନାୟକ ସଜାଇ ଦବ। ମୁଁ ଉପନାୟିକା ହେଇଯିବିନି କାହିଁକି? କାହିଁକି ମତେ ଉପନାୟିକା ସଜେଇବା ପାଇଁ ତମର ଏତେ ଇଚ୍ଛା? କି ଦୋଷ ମୁଁ କରିଥିଲି ତମ ପାଖରେ? ପ୍ଲିଜ ବେବି ପ୍ଲିଜ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବେବି। ତମେ କହୁଛ ଏ ମୁଦିରେ ମୁଁ ପାଖରେ ରହିବି ତମେ ତ ଉପନାୟିକା ସଜେଇ ଦେବ। ଶୁଣ
ଦେଖ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ସମୟ ରହିଲା ଆଉ ଏଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ ତମେ ଯଦି ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ପରିଧି ଭିତରକୁ ନ ଆସ ତାହେଲେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଶେଷ ଠିକଣା ହବ ବିଷ ବୋତଲ ବେବି କଣ କହିଗଲା ସେ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ମୋ ଜୀବନ ଠାରୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି କଣ କହିଗଲା ସେ ଏମିତି କଥା କହିଗଲା ନା ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁଛି ନା କାହାକୁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁଛି ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନି ଏବେ କଣ କରିବି ମୁଁ କାହାକୁ ନିଜର କରିବି ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ପର କରିବି ବର୍ଷା ନା ବେବି ନା ବର୍ଷା Come
ভরসা ଅଛି ତମ ସିନ୍ଦୁରରେ ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଉଜ କେତେ ଲାଜ କରୁଛ ମ ଏଇଠି ଆଜି ହଉଛି ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି ଆଜି ନା ତମର ସବୁ ଲାଜ ଛାଡିଯିବ ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ଆଜି ରାତିଟା କୁଆଡେ ଝିଅ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର ରାତି। ତମ ବୋଉ ଠିକ କହିଥିଲେ ଆଜି ହଉଛି ତମର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଭାଉଜ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ ଠିକ ଦବ ଆଉ ଯୋଉଟା ନ ଦେଇ ପାରିବ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ଓ ଭାଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବେ କଣ ରାଜି ତ ରେଡି ଆଜି ନୁହଁ ଭାଇ ସହିତ ଭଲ କି ଫୁଟବଲ ଖେଳିବ ହେଲା ଫୁଟବଲ ଖେଳିବି କାଇଁ ମୋ ବୋଉ ତ ଏକଥା ମତେ କହିନି। ତମ ବୋଉଙ୍କର ମନ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିନାହାନ୍ତି ରେଡି ହେଇଥିବ। ତମେ ନୁହଁ ଭଲ କି ଭାଇ ସହିତ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବ ଆଉ ଏମିତି ଫୁଟବଲ ଖେଳିବ ଯେ ଭାଇକୁ ଏକଦମ ଚିତପଟାଙ୍ଗ କରିଦବ ହେଲା ଚାଲ ଭାଇ ଆସିବା ସମୟ ହେଲାଣି। ତମେ ଏଯାଏଁ ଶୋଇନ ଯେ କେମିତି ଶୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ଝିଅ ତୁ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀର ଗୋଡ଼ ହାତ ମୋଡ଼ିକି ଶୋଇବୁ ହେଲେ ତମେ ତ ଆସିନ ତମ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୋଡ଼ିନି ମୁଁ ଶୋଇବି କେମିତି। ମତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଆସିଲା ଆସିଲା ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୋଡ଼ିଦେବି ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ଶୋଇବି ଆସିଲ। ଚୁପ୍ କର ଏ ମା ତମେ ମଦ ପିଇଛ ହଁ ପିଚ୍ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କହୁନୁ ପିଚ୍ ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ମଦ ପିଇବାଟା ବହୁତ ଖରାପ କଥା ହେଇଟି ଆମ ସାହି ପାଖ ସେ ରମେଶ ଭାଇ ସେ ମଦ ପିଉଥିଲା ବୋଲି ଏ ବର୍ଷ ସରିବା ଆଗରୁ ସେ ପୁରା ମରି ଯାଇଥିଲା। ମୋ ବୋଉ କହିଛି ହେ ଝିଅ ତୁ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତୋ ବରକୁ କେବେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଦବୁନୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କେବେ ବି ମଦ ପିଇବାକୁ ଦବୁନୁ। ଛେନା ଗୁଡ଼ ତ ବୋଉ କହିଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ବୋଉ କହିଥିଲା ବୋଉ କହିଲା ବାପା କ'ଣ କହିଛି କହ ଖାଲି ବୋଉ କହିଥିଲା ତମ ମନକୁ ନା ଏ ବେଦିରେ ପୁରା ତମ ସହିତ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ତମ ହାତ ସହିତ ମୋ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି ତମେ ହଉଛ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଇହ କାଳ ପରକାଳର ଦେବତା। ଛେନା ଗୁଡ଼ ନା ତ ସ୍ୱାମୀ ପାଗିଲଟା ନା କ'ଣ କଣ ହେଲା ତମେ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଆରେ ମନା କଲି ମୁଁ ତ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ କି ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ବେକାର ବକବାସ ବନ୍ଦ କର। ତମେ ତ କହିଦେଲେ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ତ କହୁଛି ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଇହ କାଳ ପରକାଳର ଦେବତା। ଯଦି ମୁଁ ତ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଦେବତା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି
ତତେ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତାର ଆଦେଶ। ଆବେ ଏବେ ଖୋଲ, ହାତରୁ ଖୋଲ ତୋର ସେ ଶଙ୍ଖା। ଆବେ ମଥାରୁ ପୋଷ ତୋର ସେ ସିନ୍ଦୁର। ବାବା ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ କରୁଛ? ହେଇ ଶୁଣ ବିନି କହୁଥିଲା ଆଜି ରାତିରେ କୁଆଡେ ଫୁଟବଲ ଖେଳନ୍ତି, ଚାଲୁନ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା। କଣ ହେଲା ତମେ ଏମିତି ରାଗୁଛ କାହିଁକି ଯେ? ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମତେ ସେ ବେକାର କଥା ଗୁଡାକ କହିବୁନୁ ହେଲା। ହେଲେ ତମେ ମତେ ଏମିତି ବାହା ହେଇଥିଲ କାହିଁକି? ଯଦି ତତେ ବାହା ହେଇକି ମୋର ଅପରାଧ କରିଛି ଏବେ ଚାଲି ଯାଉନୁ। କିଏ ମନା କଲା? ଚାଲି ଯା। ଆରେ ବାହା ହେଲା ପରେ ତତେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିନି, ଏଇଟା ତୋର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ହଁ ବେଦିରେ ତମ ହାତ ସହିତ ମୋ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିଛି, ଆମେ ଦି ଜଣ କଉଡି ଖେଳିଛେ। ତମେ ମୋ ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଛ, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇଛ, ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇଛ, ସେଥିରେ କଣ ତମର ସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ? ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ତ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛି। ରୁହ, ସେଦିନ ସୀତାଙ୍କର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ରାବଣ ଛୁଇଁ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଅଗ୍ନିରେ ସେ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୋ ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ହାତରେ ଶଙ୍ଖା, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୋ ଦେହରେ ଖାଲି ତମରି ସ୍ପର୍ଶ। ସେ ବେକାର କଥା ଗୁଡା ଗପୁନି। ତତେ ବା କହିଲି, ତତେ ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ତୋ ଦେହକୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କରିନି, ଏବେ ବି ତୁ ଯାଇପାରୁ। ଆବେ ଯା କହୁଛି, ଆବେ ଯା। ତମେ ହଉଛ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତମ ନାଁରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବି? ଚାଲି ଯା କହୁଛି। କୁଆଡେ ଯିବି ମୁଁ? ଆବେ ଚାଲି ଯା କହିଲି। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ, ଆବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛି। ତାହେଲେ ମତେ ବାହା ହଉଥିଲ କାହିଁକି? ଆବେ ଏ ବାହାଘରଟା ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇନି, କେବଳ ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ତୋ ମଥାରେ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛି। ହେଲେ ମୋ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅଧିକାର ତମକୁ ଦେଇଛି କିଏ? ଦେଖ, ତମେ ସେମିତି କୁହନି, ମତେ ଏ ଘରୁ ଚାଲିଯିବା କଥା କୁହନି। ମୁଁ ହଉଛି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ହଉଛ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା। ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବି? କୁହ, ତମେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି ନା ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଥରେ କହିଲେ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯା, କିଛି ବୁଝିପାରିଲୁନୁ? ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝୁଛୁ ନା ଇଂଲିଶରେ କହିବି? ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି, ହେଲେ କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ଏ ଘରକୁ ବାହାଇ ଆସିଥିଲି ଏ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଏ ଘର ଛାଡି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି କାହିଁକି? ତୁ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନୁ? ଆରେ ତତେ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଜାଣିଛି ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛ ବୋଲି, ହେଲେ ତମେ ମତେ ଏ ଘରୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହୁଛ? କାହିଁକି କହୁଛ ମତେ ଏ ଘରୁ ଯିବା ପାଇଁ? ତମେ ହସୁଛ କାହିଁକି? କୁହ, ତମେ ହସୁଛ କାହିଁକି? ଆରେ ତମେ ଏମିତି ହସୁଛ କାହିଁକି? ପାଗିଳି ହେଇଗଲୁ ନା କଣ? ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୁଁ ତୋ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି କହୁଛି ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବିନି। ତମେ ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଦେଇଛ, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛ, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦେଇଛ, ତମେ ହଉଛ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ତମକୁ ଛାଡି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବିନି। ଯିବୁନୁ? ଦେଖିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମଥାରେ ମୁଁ ପୋଛିଦେବି ସିନ୍ଦୁର, ତୋ ହାତରୁ ମୁଁ ଖୋଲିଦେବି ସେ ଶଙ୍ଖା, ଆଉ ତୋ ବେକରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବି ସେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ଏବେ ତତେ ମୁଁ ସଧବାରୁ କରିଦେବି ବିଧବା। अब हितेश हे सुनो देखो मो बो कहूला
ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ବିଧବା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଏ। ହେଲେ ମୁଁ ବିଧବା ଏବେ କେମିତି? ନାଇଁ ତମେ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କରନି ତମେ। ଶୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ବେକରୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ହେଇ ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତମେ ମତେ ବିଧବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତା ପୂର୍ବରୁ ବୈଧତା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଅ। ହଁ, ତମରି ପିଲା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବି। କେବଳ ତମରି ପିଲାର ହାତ ସହିତ ପାଦ ମିଶାଇ ମୁଁ ଚାଲିବି। ମୋ ସତୀତ୍ୱରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଦାଗ ଲଗେଇବାକୁ ଦେବିନି। ମତେ ତମେ ମାତୃତ୍ୱ ଦିଅ। ଆରେ ନା, ମୁଁ କେବେ ସେ କାମ କରିପାରିବିନି। ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ତମ କଥା ମାନି ପାରିବି। ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନ ହଉ ମାରିଦେବି ତତେ, ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ମାରିଦେବି ତତେ, ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ଆରେ କଣ ହଉଛି? ଏ ବୋହୁଟାକୁ ମାରୁ ମାରିଦେବୁ ନା କଣ? ବାପା, ସେଇ କଥାଟା ମତେ ନ ପଚାରି ତାକୁ ପଚାରିଲେ ବେଶ ଭଲ ହବ। ଆରେ କଣ ନା କହିଲା ସେ? ହଁ, ନୂଆ ବୋଉଟା ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ସେ ତୁମେ କଣ ନା କହିଥିଲା ଯେ ମାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାଟା ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତୁ ବୋଉ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇବୁ କାହିଁକି? ତାକୁ ମାରୁଥିଲୁ? ଏ ବୋଉ, ସେଇ କଥାଟା ମତେ ନ ପଚାରି ତୁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ବେଶ ଭଲ ହବ। କହିଦିଅ ଭାଉଜ, ସତ କଥାଟା କହିଦିଅ। ଭାଇ କାହିଁକି ତମକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ? କୁହ ଭାଉଜ କୁହ। କହ ବୋଉ କହ। ଆରେ କହ ବୋଉ କହ। କୁହ ଭାଉଜ କୁହ। ଆରେ କହ ବୋଉ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖି ମୁଁ ବିଧବା ହବା ପାଇଁ। ବାପା ଚାହିଁଛନ୍ତି କଣ? କଣ କହିଲା କିଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା କଣ? ଆରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ କାହିଁକି? ମୋ ବାପା ଚୁପ୍, ମୋ ବୋଉ ଚୁପ୍, ମୋ ସାନ ଭାଇ ବିରାଜଟା କଣ ଖାଲି ମତେ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଆଉ ପଛରେ କିଏ? ମୋ ବିନି, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ। ଆରେ କଣ କୁହ, ଚୁପ୍ କାହିଁ ରହିଲ? ମୋ କଥାର ଜବାବ ଦିଅ। ତମ ବଡ ପୁଅ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କରୁଛି, ଅଥଚ ତମେ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଛିଡା ହେଇଛ। ତାକୁ ହାତ ଉଠେଇ ମାଡ଼ ମାରି ପାରୁନ? এইটা তো আমার হিন্দু সংস্কৃত পরম্পরা। তবে ଯୋଉ ଜବାବ ଦେଇଛ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକେଇ ବୋହୁ କରି ଆଣିଛେ, ସେ ନୀତିଟା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି କେମିତି? ତମେ ତ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? କଣ କହିବି? ଏଇଭଳି କୁଳାଙ୍ଗର ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ତାକୁ ବା କଣ କହିବି? ସେ ଏକଥା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ନିୟମ ଯାହା ଅଛି, ଆମ ଘର ପରମ୍ପରା ଯାହା ଅଛି, ତମେ ଯୋଉଠି ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛ ମାନେ ସେ ସେଇଠି ବାହା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେ ବାହା ହେଇଛି, ଏ ଘରକୁ ବୋହୁ କରି ଆଣିଛି। ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମାନିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଏ ବି ମାନିବା ଉଚିତ। ଆଲୋ ଏ ବୋଉ, ତୁ କଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ? ଏତେ କରି ବୁଝାଇଲି, ମତେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଛ। ବା କହିଲି ଏଇଟା ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ବୋଉ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ତୁ କଣ କରିବୁ? ଆଲୋ ଏ ବୋଉ, କଣ କରିବୁ ତୁ? ବୋଉଲୋ, ଯଦି ଏଇଟା ସହିତ ମୁଁ ସଂସାର କରେ, ମୋ ସଂସାରର ରଥଟା ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ପାରିବନି ଲୋ ବୋଉ। ତୁ କାହିଁକି ବୁଝୁନୁ ବୋଉ? ତାହେଲେ କଣ କରିବୁ ତୁ? এইটাকে মারিদেবি। মারো মারো জীবন মো মারিদেবি। মারি দিও মতে। তম হাতରୁ মরিগলে ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବି। ମାରି ଦିଅ ମତେ, ହେଲେ ତମେ ସେମିତି କିଛି ବି କରନି। ମୁଁ ପଛେ ମରିଯିବି, ହେଲେ ତମେ ବି କିଛି କରନି। କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନି ତମେ। ତାମାନେ ତୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ ତ? ଆରେ ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରିନୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ଭାବୁଛି।
ଥିବା ଶଙ୍ଖା ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୋଲ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ରେ। ସେ ଶଙ୍ଖା ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ। ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଥାଏ ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ, ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଭିତରେ ଥାଏ ସ୍ୱାମୀର ଭାଗ୍ୟ। ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ବୋଉ ହାତର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ତା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ ଅପମାନ କରି ତୁ ତ ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭାଗ୍ୟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଇଛୁ। ପାଉଁଶ ଥାଉ ବୋଉ। ଏ ବୋଉ ଚୁପ୍! କହିଲା କ'ଣ ବୋଉ? ଆମେ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଅପମାନ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ମାଡୁନି? ଥାଉ ବୋଉ ଥାଉ। ତୁ ଗୋଟେ ଥାପଡ଼ କଣ ଲୋ? ମୋ ଗାଲରେ ଯଦି 100 ଥାପଡ଼ ବି ମାରୋ ତଥାପି ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି କହିବି এইটা সহিত সংসার করিবার প্রশ্ন ବି উঠুনি। କାହିଁକି କାହିଁକି ତୋର ଏ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଭାଉଜର ମୁହଁକୁ ଧରେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ, ତାଙ୍କ ଆଖିର ଭାଷାକୁ ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବଦଳେଇ ଦେ ଭାଇ, ତୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳେଇ ଦେ। ନେବାର ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମିଶ୍ର ଥରେ କହି ସାରିଛି ମାନେ ତା ডিসিশনটা হଉଛି ফাইনাল ডিসিশন। ତମ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ହେବି। ଥାଉ ବାପା, ଥାଉ ଥାଉ ବାପା, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମାରନ୍ତୁନି ବାପା। ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛୁ ବୋଲି ତୁ କଣ ଜଗନ୍ନାଥରୁ ବଡ ହେଇଗଲୁ? ଆବେ ଶୁଣି ରଖ, ଯାହା ସବୁ ଘରେ ଘଟୁଛି ସବୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରେ ଘଟୁଛି। ଆଉ ତୋ ବାହାଘର ବି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ବାପା ଚୁପ୍! କହିକି ବାପା କାହିଁକି କାହିଁକି ମତେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ବାପା ଏସବୁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ କହିବାର ଥିଲା, ଏ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା। ଏ ବିନି ଅନେକ ଥର କହିଛି, ବାପାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ବୁଝାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, କେବଳ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବାହା ହେଇଛି ବିନି। ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ନ ଶୁଣିଥିଲି, ଏବେ ଶୁଣିବି ବୋଲି ତୁ ଭାବି ପାରୁଛୁ କେମିତି? ତୁ ଚୁପଚାପ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଆରେ ଏ ବିରାଜ, ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ମୁଁ ତତେ ତେଜ୍ୟ ପୁତ୍ର କରିଦେବି। ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା, କରିଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ତେଜପୁତ୍ର, ତଥାପି ମୋର ଭୟ ନାହିଁ ବାପା। ବାପା କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ ବାପା, এই ବିଧର୍ମୀଟା ସହିତ ମୋର ସଂସାର କରିବାକୁ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି କହୁଛ ମୁଁ ବିଧବା ହେବି ବୋଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି। ମୋ କଥାକୁ ତମ ସତ ଲାଗୁନି ନା? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି ମୁଁ କହିବି। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ, ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି। ବାପା, ବୋଉ, ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା, ଝିଅଲୋ ତୋର ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହବ ସେତେବେଳେ ତୋ ସ୍ୱାମୀର ମନ ନେଇ ଚଳିବୁ। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ମନ ନେଇ ଚଳିବି, ହେଲେ ମନେ ରଖ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା। ମୁଁ ଯୋଉ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିଛି ସେ ସବୁ ତମେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆସ ମୋ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଇ ତମ ପ୍ରେମିକା ମଥାରେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ମୋ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଖୋଲି ନେଇ ତମ ପ୍ରେମିକା ହାତରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅ। ମୋ ଗଳାରୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କାଢି ନେଇ ତମ ପ୍ରେମିକା ଗଳାରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅ। ନାରୀ ଥରେ ତା ହାତର ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ବେକରୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ। ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଦେଲେ। ନାରୀ ଜୀବନଟା ନର୍କ ହେଇଯିବ ରେ ମା, ନର୍କ ହେଇଯିବ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଯଦି ସେ ନର୍କ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ନର୍କ ଭିତରକୁ ଯିବି। କାହିଁକି ନା ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ବଡ଼ ଦେବତା।
দেলে হো তথাপি সে বিধবা নহে সংসার ভাঙিলে ভাগ ভাঙিবনি তথাপি সে পথর খাতিরে দুঃখ ঝড় সহি পথে খুশি পাই ছাতি দিয়ে কহি পথর খাতিরে দুঃখ ঝড় সহি পথে খুশি পাই ছাতি দিয়ে কহি হসি হসি জগর পিবি ও স্বামী পাই পথে স্বামী পাই পথে স্বামী পাই পথে লক্ষ্য খুঁজিবি স্বামী পাই